जगन्नाथ दर्शक बंधु आम यूट्यूब चैनल श्रीकृष्ण स्टूडियो रे आपनकु स्वागत। बंधुगण आज आम जानिबा 27 मई 2020 बुधवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि राशि नक्षत्र विषय रे। आज होची 27 मई 2020 बुधवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी रात्र 12:32 गते षष्ठी। आज पुनर्वसु नक्षत्र दिवा 7:28 गते पुष्या नक्षत्र। आज कर्कट चंद्र ओहरात्र। आज शुभ बेला दिवा 7:52 रु 8:32 पर्यंत। आज सूर्योदय प्रातः 5:12। आज सूर्यास्त संध्या 6:30। आज पर्व होची शिव विवाहोत्सव। आज नवजात शिशुर कर्कट राशि। आज दिनर शुभ पाई जप ओं त्रिपुराय नमः। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आज द्वादश राशि राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करूथवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपनक राशि रु चतुर्थ भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपनक व्यापार रे किछि उच्च नीचर स्थिति उत्पन्न करिब। लाभ पाइबा पई समयर अपेक्षा करिबाकू पड़िब। आशातीत परिणाम न पाइबारु मानसिक चिंता लागि रहिब। आपनक व्यवसायर विस्तार विशेषज्ञक परामर्श अनुଯାयी करंतु। कोनोसी प्रकार असुरक्षित कार्य करिबा पूर्वरु भल भाव रे बुझाबना करि नियंतु। पारिवारिक जीवन रे मध्य अनावश्यक खर्च को नै समस्या देखा देई पारे। वैवाहिक जीवन रे जीवन साथींक सहित भूल बुझाबना को नै मन मतांतर देखा देई पारे। धैर्य सहित जीवन साथींक सहित कथावार्ता करंतु। कोनोसी प्रकार अनावश्यक वाद विवादरु दूरेई रहिबा उचित। किंतु प्रेम जीवन रे नुआ संपर्क जोड़ी हेबो। आर्थिक स्थिति मध्यम रहिबो। उधारी देवा नेबा बा ऋण भाररु दूरेई रुहंतु। भविष्यत गठन करिबा पई कार्य करिबा आवश्यक। मानसिक चिंतारु मुक्ति पाइबा पई योगाभ्यास बा प्राणायाम रो अभ्यास करंतु। आज आपण भगवान सूर्यंकु जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। आपणक पई शुभ रंग श्वेत और शुभ संख्या 9। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आपणक तृतीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक जस मान सम्मान रे वृद्धि घटाइब एवं आपण सामाजिक कल्याणकारी कार्य रे प्रसन्नता सहित सहयोग करिवे। लोके आपणक कार्य को ओ आपणक प्रशंसा करिवे। आज आपणक संचार माध्यम रे लाभ हेब। पारिवारिक जीवन रे परिवार सदस्यंक पूर्ण सहयोग मिलिब। जीवन साथींक संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब। परस्पर मध्य रे सहयोग और उत्तम बुझाबनार भावना उत्पन्न हेब। पितांक मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्ति हेब। आर्थिक स्थिति मध्य आहुरी सुदृढ़ हेब। आज आर्थिक महत्वाकांक्षार पूर्ति हेब किंतु अनावश्यक खर्च रे सावधान रहिबा आवश्यक। परिवार समस्त सदस्यंक स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार हेब। सेथि पई स्वास्थ्य संबंधी नियमर पालन करंतु एवं दैनिक दिनचर्या रे व्यवस्थित रखंतु। आज आपण गोमाता को दाना खाइबा को दियंतु शुभ फल पाइबे। आपणक पई शुभ रंग सबुज और शुभ संख्या 8। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। चंद्रदेवंक आपणक द्वितीय भाव रे गोचर आपणक कलात्मक तथा रचनात्मक पक्ष को प्रकाशित करिब। आपणक प्रतिभा को समाज रे परिचय और प्रसिद्धि मिलिब। सामाजिक कार्य क्षेत्र रे आपणक योगदानर प्रशंसा हेब। आपणक व्यक्तित्वर चारिपार्श्व रे चर्चा हेब। पारिवारिक जीवन रे परिवार रो पूर्ण सहयोग मिलिब। पितांक मार्गदर्शन रु आपणक कार्य क्षेत्र रे सफलता तथा प्रसिद्धि अर्जन करिवे। पारिवारिक सदस्यंक सहित उत्तम समय अतिबाहित करिवे। कोनोसी कार्य रे आवश्यकता थिले यात्रा करंतु अन्यथा यात्रा करिबा उचित नुहे। आर्थिक स्थिति रे मध्य समय अनुकूल रहिब। मध्यम अवधिर निवेश लाभ साब्यस्त हेब। आपणक स्वास्थ्य अवस्था को नै
ଅସାବଧାନତା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଚମକ ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ନୂଆ ଉର୍ଜା ଓ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଜା, ଆଈ ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆଜି ଫେରି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓମ୍ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କ୍ରିମ୍ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭର ଉତ୍ତମ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ କାରଣରୁ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ରୂପରେ ଭାବୁକ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବେ। ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତନ ମନ ଧନରୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ରୁଚି ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା ପରିବାରରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝି ବିଚାରି ନେବା ଉଚିତ। ଘର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଓ ଆଖିପୀଡ଼ା ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଲାଭରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ସହିତ ସଫଳତାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଭପ୍ରଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଜ ମଧୁର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଓ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତାର ଭାବ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ତଥା ସଠିକତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟର ବିସ୍ତାର କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦ ବିବାଦରୁ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ପରିବାରରେ ଅଯଥା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିଚିତଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥ ଦେବା ନେବାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ପରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରିବ। ସମୟ
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗୃହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସୁଖଦ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ହାନି କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ତଥା କାଗଜପତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ ରଖନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ମନମତାନ୍ତର, ବାଦ ବିବାଦର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାତା ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଓ ନୂଆ ଉଦ୍ୟମର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖା ସେୟାର କରିବାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଳିକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଅସନ୍ତୁଳିତ ଭୋଜନ ଆହାର କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଶତ୍ରୁ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ତଥା ବ୍ୟବସାୟ ପକ୍ଷକୁ ମଜବୁତ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। କଳା ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଏକାଗ୍ର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାର ଲାଭ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇପାରିବେ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଓ ଚତୁରତାରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ମାତୁଳ ଘର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବନାତ୍ମକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ସମୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ଫିଟ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ଚାକିରି ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ରୋଧରେ ଓ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
बंधु मित्रंक सहयोगरु आपण कार्यक्षेत्र उन्नत प्रदर्शन करिवे किंतु व्यवसाय रे आपनकु प्रतिस्पर्धार सामना करबाकू पड़िबो। पारिवारिक जीवन रे आज संपर्कियंक परिवार सहित मतभेद होई पारे। संतान पक्षरु सुख और संतुष्टि प्राप्ति करिवे। धार्मिक आध्यात्मिक पूजा पाठ प्रति आग्रह प्रकाश करिवे। विद्यार्थी माने प्रतियोगी परीक्षा रे कृतकार्य हेबे। परिश्रमर उत्तम परिणाम आपण पाई परिबे। आज आपण बौद्धिक बा लेखनी कार्यरु आयर संभावना रहिछि। निज स्वास्थ्य प्रति सचेत रहंतु एवं अनावश्यक वाद विवादरु दूरेई रहिबा उचित। आज आपण शिवलिंग रे जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। आपणक पई शुभ रंग हलदिया और शुभ संख्या 6। तो बंधुगण यह थिला 27 मई 2020 बुधवार दिनर द्वादश राशि राशिफल विषय रे। जदि भिडियोटी आपण मानकु भल लागि थाए लाइक शेयर और कमेंट करि जणांतु एवं एही परि नीतिदिन निज राशिफल विषय जानिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु। जय जगन्नाथ।